بی بی سکینہ کا کلام پڑھوں گا جو آپ مومنین نے فرمائش کی ہے۔ کربلا سے جب کوفہ و شام کی طرف قافلہ روانہ ہوا، رسم بستہ بیویاں، جس میں راستے میں کہیں بی بی سکینہ کو ناکے سے باندھ دیا گیا اور ناکوں پر تازیانے مارتے تاکہ ناکہ تیز بڑھے۔ ہم نے روایتوں میں یہ بھی سنا ہے کہ بی بی سکینہ چلتے ناکے سے گر گئی تھی۔ مجھے بھی مولا کے ممبر کی قسم ہے، روایتوں میں لکھا ہے بی بی خود نہیں گری تھی، گرائی گئی تھی۔ ماتم کرنا، آواز بلند کرو گریے کی، سروں پہ ماتم کرنا، کیونکہ میں مصیبت بہت بڑی پڑھنے لگا ہوں۔ کوئی ماتم سے ہاتھ خالی نہ رہے، سروں پہ ماتم ہو، گریے کی آواز بلند ہو۔ جب بی بی سکینہ ناکے سے گری ہے تو جناب ایک نقاب پوش بی بی نے، نقاب پوش ضعیفہ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، پیار کیا، اپنی آغوش میں سلایا۔ ابھی جناب سکینہ کو پتہ نہیں ہے یہ ضعیفہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی دادی فاطمہ زہرا۔ سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا، گرے ناکے سے غش کھا کر سکینہ، کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھا، ہے گودی میں لیے کوئی ضعیفہ، تھا چہرے پر نقاب سکے، لگا تھا خون ہاتھوں پہ، نہ جانے کیا خیال آیا، سکینہ نے کہا روکے، سکینہ نے کہا روکے، سنو خاموش کیوں ہو تم، ہماری جان جاتی ہے، تمہارے پاس سے بابا کی مجھ پہ خوشبو آتی ہے، سکینہ کو سروں پہ ماتم کرنا، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ سکینہ پر بہت دن بعد ضعیفہ کہتی ہے تو کیوں اتنا حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں، جانتے ہو زید کی مسجد میں نے کیا کہا؟ کہتی ہے ضعیفہ سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے، گئے ہیں جان سے بابا چھوڑ کے سب نے لایا ہے، میرے نازک سی رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، مگر تم نے میرے گانوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے، کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ آپ کا چیز مار کر گریا کرنا قبول فرمائے مولا۔ بی بی سکینہ سے ضعیفہ نے پوچھا ہے سکینہ اے بچی تو ناکے سے گری کیسے؟ بی بی کہتی ہے اے ضعیفہ کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، مصرع پڑھوں اگر اجازت دو گے، پڑھوں۔ بی بی کہتی کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، کبھی راہوار دوڑایا، کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے، چاند کر مجھ کو گرایا چلتے ناکے
से अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी मेरी ताबी की तरह टूट जाती तसलियां सकीना प्रिया करो बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम ज़ईफ़ा कौन हो तुम ज़ईफ़ा कौन हो तुम तेरे कान जख्मी क्यों हुए ए बच्ची तेरे रुखसार पे जख्म कैसे है तो गाज़ी अब्बास से मौजूद हो मुझे माफ करना मैं सैयद हूँ और हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि अगर मिसरे भारी लगे बर्दाश्त ना हो तो मुझे माफ करना आज अब्बास के अलावा शादी की रोती हुई आवाज़ है खुदा सलामत रखे अल्लाह बीबी सकीना कहती है ज़ईफ़ा सुन मेरे छीने गौहर ताज़िया ने भी लगाए हैं सब जमा कर करना गिरिया की आवाज़ बंद करना मेरे छीने गौहर ताज़िया ने भी लगाए हैं गला रस्सी में मांगा मेरी लावा अब सुनो बर्दाश्त कर सके जुमला बीबी कहती है सरे अब्बास के आगे तमाचा में रखा ज़ईफ़ी सफेदी आ गई बालों में इतने गम उठाए हैं ज़ईफ़ों की तरह से सारा लेके चलती कि अब मैं 4 बरसों में तुम्हारे जैसी सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम ज़ईफ़ा कौन हो तुम मैं मेहमान होने की हैसियत से आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ अब जो मैं शेर पढ़ने लगा हूँ दुआ करना कि ये शेर मैं पढ़ सकूं और दुआ करूंगा मैं कि आप ये शेर सुन सकें ये शेर जो है जिस पर इंसान मर भी जाए तो हक अदा नहीं हो सकता रोते रोते उसकी आवाज खत्म हो जाए रोते रोते उसकी सांस खत्म हो जाए हक अदा नहीं हो सकता हिजान अब्दी साहब के काम में खुदा तासीर अता फरमाए ज़ईफ़ा नकाब पोश ज़ईफ़ा यानी जनाब सकीना अभी भी सकीना को पता नहीं कि नकाब पोश मेरी दादी है वो ज़ईफ़ा कहती है बच्ची अब तू घबरा नहीं मैं जमानत देती हूँ तुझे कोई तमाचा नहीं मारे तू सुकून से मेरी गोद में सो जा थोड़ी देर बाद जनाब सकीना चौंक कर उठी तो ज़ईफ़ा कहती है बेटा अब क्या बात है अब तो तुझे कोई मारने नहीं आएगा तू मेरी गोद में क्यों नहीं सो रही बेचैन तुम्हें क्यों उठ जाती है सबकी बेटियां हैं बेटियों की बेटियां समझ सकती है बात समझ सकते हैं किसी बच्ची पर जो वक्त ना आए सकीना बीबी कहती है ज़ईफ़ा तेरा एहसान है कि तूने मुझे सुनाने की कोशिश की मगर क्या करूं मुझे नींद आती नहीं है ज़ईफ़ा कहती है वजह क्या है तभी भी सकीना कहती है हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था मगर एक दिन भूपी के साथ ये मुक्तल में देखा था मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने में बैठा था बुलुए खुश्क पे खंजर से गिन कर वार करता था गिन कर वार करता था देखा कातिल को अपने हाथ दिखा जानते हो बीबी ने कहा लगा है जो तुम्हारे हाथ पर ये खून किसका है जख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को रोका है सकीना को ज़ईफ़ा कौन हो तुम ज़ईफ़ा कौन हो तुम कभी अपनी दादी से फरियाद करते रहिए कभी
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،